ਹੈਲੋ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੂਆ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਚਨ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ है आओ देखते हैं रिपोर्ट। मेको लॉन्चेस हो चुके हैं और ये 1100 मेको लॉन्चेस में लगभग 3,50,000 पेशेंट्स को फ़ायदा मिल चुका है अभी तक। और हर केस में हमने देखा कि बहुत तरह तरह के फ़ायदे हैं। पहला तो कि जो जिसे आपने देखा एक डॉक्टर गुरबा रेड्डी हैं हैदराबाद से, उन्होंने बताया कि मैं पंजाब दे लई स्पैशली लुधियाने दे लई वो काम करा जिहदी कि जरूरत भी है और उसकी डिमांड भी बहुत है और एक बहुत ही वधिया तकनीक एक होनी चाहिए है। मैं 1996 तो लैके हुण तक बहुत देशों के पेशेंट कहता जी साढ़े दर्द हो रही है, उन्होंने घुटने जोड़े खराब ने तो असीं सारा कुछ चैक करके पेशेंट को कहने कि जी तुसीं अपने नी रिप्लेस कराओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਖਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੋਬੋਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਵੀਰ ਹੁੰਜਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ जी। सत श्री अकाल। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जो कि इतना बड़ा है कि नॉर्थ इंडिया में वो चीज़ है ही नहीं है? कौन सी चीज़ आप लेके आए हैं लुधियाना वासियों के लिए? तो मैं हूँ मीनाक्षी। मुझे बहुत गर्व है कि स्ट्राइकर कंपनी के तरफ से आज इकट्ठे डॉक्टर हुंजन और डॉक्टर जयवीर के साथ हमने जो आपने बताया एक ऐसी चीज़ लाई है जो आप सब लुधियाना वासियों को, इनफैक्ट पंजाब वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और क्या है ये, आप तो सब जानते हैं कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, गोडों में दर्द, गोडों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती है और आजकल गोडों की सर्जरी का बहुत ही ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को कराना पड़ रहा है। तो हम जो चीज़ ला रहे हैं वो है एक रोबोट, उसका नाम है मेको। और ये जो है मैंने इसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि जो गोडों की सर्जरी होती है उसको बहुत मतलब इम्प्रूव कर सकें। डॉक्टर हुंजन के हाथ, डॉक्टर जयवीर के हाथ आपके साथ ही रहेंगे, पर उसके ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ताकि पेशेंट्स को पेन कम हो, ताकि पेशेंट्स जल्दी घर जा सकें और ताकि उनकी जो खुद की जो बोन्स हैं उसको कम काटना पड़े, यही ये रोबोट है। और मतलब ये ऑलमोस्ट इंसान से भी ज़्यादा ही है, आप समझ लीजिए पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आती है। अगर बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया अगर पहला है तो पूरे हिंदुस्तान में कितने हैं अभी तक? हिंदुस्तान में अभी ये 5वां है, तो अभी भी मेरा टॉप 5 में आप कह सकते हैं कि लुधियाना में टॉप 5 वाला मेको आ चुका है। बट अभी पूरे कहाँ है? 4 जगह कौन? 4 हैं। तो हमारे अभी 2 साउथ में है, कोचीन और हैदराबाद, एक ईस्ट में है पटना में और एक वेस्ट में है मुंबई। तो एकदम सही हिसाब से बस मुंबई पटना में आप लाइन खींच लीजिए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है अभी। तो हमारी यही इच्छा है कि जिससे यहाँ लुधियाना वासी, पंजाब वासी जब ये मेको रोबोट की फ़ायदे को देखेंगे तो शायद मतलब और उत्तर भारत में और भी हों। हाँ ठीक है। सो इसके बाद आप कौन सा सरप्राइज और लाने वाले हैं? घुटना तक तो आप पहुंच ही गए हैं। नहीं, घुटना भी है, उसके बाद ये मतलब जो हिप्स जो होते हैं उसका भी सर्जरी है तो वो भी होगा। और हमारी कंपनी की तरफ से तो हमारी यही इच्छा है कि हम सरप्राइज़ लाते रहें ताकि हमारे जो मतलब जो अपने देश की स्वास्थ्य सेवा है वो मतलब और इम्प्रूव होती जाए। तो कई तरह के टेक्नोलॉजीज़ हैं, कैमरास हैं, रोबोट्स हैं, बट आज तो हम बस एक मेको को ही सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ हैं। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर जयवीर और डॉक्टर हुंजन के हाथ में जो मेको अब है उससे आप सभी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਵੀਰ ਹੁੰਜਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰੋਬੋਟ ਸੀਗਾ। ਸੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਔਰ 5ਵੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ OPD 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ रोबोटिक टैक्नोलॉजी है जिहदे नाल
ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਰੋਬੋਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੂ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਾਈਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਂਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਆ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਦਿਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਇਨੇਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਗੋਡਾ ਫਿਰ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰੀਲੇਟ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੀਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਐਕਸਲ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟਾਇਰ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੱਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੋਡਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਬੋ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਔਰ ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਜਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਰਜਨ ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਓਪਰੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਘਟਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਚੀਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਰ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂਅਲ ਰੋਬੋਟ ਦੇ? ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਰੋਬੋਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜੋ ਚੀਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੀਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ BP ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੰਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਨ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 100 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਬੋਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਨਾਸੀਜ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰੋਬੋਟ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਪੇਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਉਹਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੇਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੋਬੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਗੇ बढ़ेगा इंडिया। सो कोविड-19 ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।